हाँ जी ट्रेनीज, अपना अज का टॉपिक वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, जो कि साडे डोमैसटिक रैफ्रिजरेटर है या विंडो एसी है, वो सारे इस सिद्धांत के उपर काम करते हैं। अज असी वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम की कंस्ट्रक्शन ਅਤੇ ਉਹਦੀ वर्किंग ਦੇ ਵਿੱਚ विस्तार बारे जानकारी प्राप्त करांगे। वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम के मुख्य 4 भाग होंगे है, जिन्हां विच कंप्रैसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व अते इवैपोरेटर। इस तरह चारे भागों के अलग अलग 4 प्रोसैस कंप्रैशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन अते इवैपोरेशन होंगे है। वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम नूं असीं वेपर कंप्रैशन क्यों कहने हैं? वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम, जो साडा कंप्रैसर है उहदा काम है कंप्रैस करना। इस विच जदों मैटर नूं असीं कंप्रैस करते हैं, गैस नूं कंप्रैस करते हैं, तो वह वेपर की फॉर्म दे विच हुंदी है। इस करके उस नूं असीं वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम की वर्किंग समझण तो पहला मैं तुहानूं 2-3 चीज़ां समझाउणियां चाहूँगा। जिवें सब तो पहला साडे कोले है लिक्विड, फिर साडे कोले है सैचूरेटेड वेपर, फिर साडे कोले है सुपर हीटेड वेपर। ये तिन्ने चीज़ां नूं समझना साडे लई बहुत जरूरी है वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम की वर्किंग समझण लई। जिवें कि मैटर साडे कोले है शुरू दे विच ओह लिक्विड है, लिक्विड मतलब तरल अवस्था दे विच आ ओह। जदों असीं उहनूं हीट देवांगे तां हीट दे नाल, जिवें असीं पानी की एग्जांपल ले लईए, तां ओह भाफ दे विच बदलना शुरू हो जाता है। तां असीं कहांगे कि ओह सैचूरेटेड वेपर बनने शुरू हो गए, ओह सैचूरेटेड वेपर है। असीं उन्हां वेपर्स नूं होर ज़्यादा हीट दे चलीए, उस भाफ नूं असीं होर हीट दईए कि उस भाफ दे विचों बिल्कुल असीं उहनूं मतलब कि हीट ज़्यादा दे सकीए, तो वो जो साडा वेपर है उन्हां नूं असीं सुपर हीटेड वेपर कहने हैं। उस तरह इत्थे असीं इहदी वर्किंग समझण लई कंप्रैसर की इनलैट तो शुरू करांगे। जदों कंप्रैसर इस दे विच असीं अलग-अलग टाइप के कंप्रैसर यूज़ कर सकते हैं। जदों कंप्रैसर दे विच सक्शन हुंदी है, सक्शन का मतलब रैफ्रिजरेंट नूं आप दे विच खिंचदा है, तो उस टाइम ते इहदा प्रैशर ते टंपरेचर दोने घट होंदे है, लो प्रैशर ते लो टंपरेचर। पर जिवें असीं पहलां गल कीती है वेपर कंप्रैशन, पर उन्हां दी जिहड़ी दशा है वह वेपर फॉर्म दे विच हुंदी है, इस करके इहनूं वेपर कंप्रैशन रैफ्रिजरेशन सिस्टम कहा जाता है। ते सुपर हीटेड स्टेट च ओह जिहड़े साडे रैफ्रिजरेंट है वह हुंदा हैगा। इस नूं असीं सक्शन लाइन कहते हैं। सक्शन लाइन के थ्रू साडा जो रैफ्रिजरेंट है वह कंप्रैसर दे विच इंटर करता है। कंप्रैसर उस रैफ्रिजरेंट नूं कंप्रैस करके उहदा प्रैशर अते टंपरेचर नूं रेज कर दिंदा है। कंप्रैसर की मदद दे नाल उहदा प्रैशर ते टंपरेचर नूं वधा दिता जाता है। ओह डिस्चार्ज लाइन के थ्रू, या इहनूं हॉट गैस लाइन भी बोल दिंदे है, या डिस्चार्ज लाइन। हॉट गैस लाइन के थ्रू वो रैफ्रिजरेंट फिर कंडेंसर कोल मूव करता है। जिवें असीं कह सकते हैं कि जो हीट है वह हाई टंपरेचर तो लो टंपरेचर वाल मूव करती है। तो इस करके जो साडा कंप्रैसर है उन्हें टंपरेचर वधाउण दे विच मदद की। हुण साडा इत्थे जो टंपरेचर है वो ज़्यादा है, तो यदा मतलब ये अपनी हीट जो साडे वातावरण की हवा है, एटमोसफेरिक एयर है, उन्होंने यह रिमूव करने दे योग है, उत्थे हीट रिमूव कर सकता है। तो ये जदों इत्थे साडा रैफ्रिजरेंट इंटर करता है तो उहदी जिहड़ी स्टेट है वह सुपर हीटेड स्टेट है। जिवें मैं एक होर उदाहरण दूंगा, इत्थे भी साडी सुपर हीटेड स्टेट है तो इत्थे भी सुपर हीटेड स्टेट है। फर्क किस चीज़ का है? जिवें मैं उदाहरण मात्र इत्थे टंपरेचर लिया है, जदों एंट्री की तो 60 डिग्री फारनाइट टंपरेचर है, तो जदों वो डिस्चार्ज होकर बाहर जा रहा है तो तापमान 170 डिग्री फारनाइट है, तो सुपर हीटेड स्टेट दे विच वो है।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੁਪਰ ਹੀਟਡ ਵੇਪਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਵੇਪਰ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡਾ 170 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਾਈਟ ਸੀ। ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 110 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਟ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਿੱਲਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੱਲਰਨ ਕਰਕੇ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਲਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਲਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੱਲਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਵੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਵੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹ 40 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਾਈਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਵਾ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫੇਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਵੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ, ਜੋ ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਰ ਫਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਹਵਾ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਾ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਵਾ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਇਹ ਸੁਪਰ ਹੀਟਡ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸਾਈਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਐਂਟਰੋਪੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਐਂਟਰੋਪੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸਰ 'ਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਐਂਟਰੋਪੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਈਸੈਂਟ੍ਰੋਪਿਕਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੈਂਟ੍ਰੋਪਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੋਪੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਕਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਪਲੱਸ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਵੇਪਰ, ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰ ਹੀਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੇਪਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਚ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹੀਟਡ ਵੇਪਰ ਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, 2 ਇਹਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਾਡਾ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 2 ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ 2 ਡੈਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਜੋ ਕੂਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ 4 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੀਟ ਤੇ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਸੈਂਸੀਬਲ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਡੈਸ਼ ਤੱਕ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੇਪਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੇਪਰ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ pH ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਇੰਥੈਲਪੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀਟ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਐਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਥੈਲਪੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੰਥੈਲਪੀ ਮੀਨ ਟੋਟਲ ਹੀਟ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਚ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਡਾਊਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਥੈਲਪੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ pH ਚਾਰਟ ਤੇ TS ਚਾਰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ ਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਵਾ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਠੰਡੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੂਡ ਸਟਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਅੱਗੇ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ। ਕੰਡੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਊਟਸਾਈਡ 에ਅਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਵ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਵਾ ਉਸ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੂਡ ਸਟਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਸਟਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰੈਫਰੀਜਰੈਂਟ ਦੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਊਰਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੀਟ ਸੋਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਪਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ।